لاہور میں غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کے مقدمے کی تفتیش میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ غیر ملکی خواتین سے زیادتی کرنے والے ملزمان کا ڈی این اے میچ ہو گیا۔ زیادتی کرنے والے ملزمان میں نواز نامی شخص بھی شامل ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ملزم نواز نے سب سے پہلے غیر ملکی خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کے اکسانے پر دیگر ملزمان نے بھی زیادتی کی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ڈی این اے رپورٹ تفتیش کا حصہ بنا دی گئی۔ واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ واضح رہے کہ غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کیس میں ان کی گاڑی کو پیش آنے والے حادثے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق غیر ملکی خواتین کی گاڑی سے فرار سے قبل ٹریفک حادثے کا مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ مقدمہ جنوبی چھاونی پولیس نے شہری عثمان کے بیان پر درج کیا۔ شہری کے مطابق اس کی گاڑی کو ہٹ کر کے 3 لاکھ کا نقصان پہنچایا گیا۔ حادثہ 1 جولائی کو 7:45 بجے ایئرپورٹ کے قریب پیش آیا تھا۔ اس ہائی پروفائل کیس کی تفتیش انتہائی اعلیٰ پیمانے پر جاری ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری آج سے 9 جولائی تک کرغزستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ان کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد بھی دورہ کرے گا۔ 21 سال کے دوران کسی بھی پاکستانی صدر کا جمہوریہ کرغزستان کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ صدر مملکت کا یہ دورہ کرغزستان کے صدر کی دعوت پر کیا جا رہا ہے۔ صدر مملکت کے دورے میں پاک کرغزستان دو طرفہ تعلقات میں تاریخی سنگ میل کی حیثیت قرار دیا جا رہا ہے۔ 1 آن 1 ملاقات اور وفود کی سطح پر مذاکرات بھی دورے کا حصہ ہیں۔ دونوں رہنما پاکستان اور کرغزستان کے تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ مذاکرات میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، معدنیات، زراعت، ٹیکسٹائل، حلال صنعت، صحت، دواسازی، ڈیجیٹل معیشت، تعلیم اور سیاحت سمیت مختلف شعبہ جات میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر گفتگو کا امکان ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے امن کے در پہ کالعدم ایکشن کمیٹی کو ہر طبقہ فکر کی جانب سے مسلسل مسترد کیا جانے لگا۔ چکوٹھی سیکٹر کے محب وطن تاجروں نے انتشاری کمیٹی کی لاک ڈاؤن کی کال مسترد کر دی۔ چکوٹھی اور گرد و نواح میں معمولات زندگی جاری رہے۔ شہری دکانوں سے روزمرہ کی خریداری کرتے دیکھے گئے۔ چکوٹھی بازار کے تاجروں نے پاکستان اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے راجہ قاصد کی قیادت میں اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انتشاری کمیٹی کالعدم تنظیم کو مسترد کرتے ہوئے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ چکوٹھی کی عوام کی جانب سے لاک ڈاؤن کو مسترد کرنا ظاہر کرتا ہے کہ کشمیری عوام اس انتشاری ٹولے کو پہچان چکی ہے۔ مانچسٹر سے ممتاز منیر سہوترا کی رپورٹ کے مطابق سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری علی اصغر چیمہ کے بھانجے اور محمد عاصم چیمہ کے چھوٹے بھائی ارسلان حیدر چیمہ کی مانچسٹر آمد۔ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال محمد عاصم چیمہ، محمد فاہم گھمن اور سابق صدر پاک ویلنسیا چودھری نجیب اللہ گھمن نے پھول پیش کر کے خوش آمدید کہتے ہوئے کیا۔ بعد ازاں ان کے اعزاز میں چودھری نجیب اللہ گھمن نے عشائیہ دیا۔ معزز مہمان نے اپنے میزبان کی چاہت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بارسلونا سے ممتاز منیر سہوترا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان فورم اسپین کے زیر اہتمام چودھری امانت حسین مہر کو تمغہ امتیاز، قدیر احمد خان کو تمغہ حسن کارکردگی، چودھری اصغر باگڑی کو حج اور چودھری حمزہ احسن گوندل کو بارسلونا آمد پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ معزز مہمانوں کو پھول پیش کر کے استقبال کیا گیا۔ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض حافظ احمد خان نے ادا کیے۔ تقریب تلاوت اور نعت سے شروع ہوئی۔ قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے تقریب گونج اٹھی۔ سید ذوالقرنین شاہ نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ چودھری امانت حسین مہر اور قدیر احمد خان کو مبارکباد پیش کی گئی۔ چودھری حمزہ احسن گوندل کو بارسلونا میں خوش آمدید کہا۔ چودھری اصغر باگڑ کو حج کی سعادت پر مبارکباد دی گئی۔ چودھری امانت حسین مہر، قدیر احمد خان، چودھری حمزہ احسن گوندل اور چودھری اصغر باگڑی اور دیگر مقررین، راجہ ضیاء صدیق، چودھری شہباز عبد الرحمان نے سید ذوالقرنین شاہ کی بے مثال مہمان نوازی پر انہیں خوب سراہتے ہوئے محبت کا سفیر قرار دیا۔ مہمانوں کی تواضع منال ریسٹورنٹ کے لذیذ کھانوں سے کی گئی۔ صدر پاکستان فورم اسپین سید ذوالقرنین شاہ نے چودھری امانت حسین مہر اور قدیر احمد خان کو یادگاری شیلڈ پیش کی۔ ذوالقرنین شاہ صاحب نے جو آرگنائز کی اور یہاں پہ کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ یہاں پہ اکٹھے تھے، جو ہمارے بھائی یہاں پہ اس سیلیبریشن میں ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ شاہ صاحب کا ہمیشہ سے یہ بڑا پانا ہے کہ چاہے کمیونٹی میں کوئی بھی اچھا کام ہو رہا ہو، ہمیشہ اس کو جو ہے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، اور ہمارے جو ہے وہ بزرگ بھی ہیں اور بڑے بھائی بھی ہیں اور ہمارے پلیئر بھی ہیں، ہم اکٹھے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، تو ان کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اور اپنے دوستوں کا جو یہاں پہ تشریف لائے، ہماری اس خوشی میں جو ہے وہ ہمارا ساتھ آئے، اور یہاں پہ جو دوست جنہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں جو ہے وہ ایک بیان کیے، اور بیسیکلی ان کے اس پروگرام کے حوالے سے، آپ کے میڈیا کے حوالے سے ہم جو ہے وہ اداروں کا، ہمارے کونسل جنرل صاحب کا، امبیسڈر صاحب کا اور ہمارے جو
पाकिस्तानी अदारे हैं जो इन्होंने हमें इस पे हम पे भरोसा किया और हमें इस अवार्ड से जो है वो नवाजा, हम उनका भी शुक्रिया अदा। तकरीब बेसिकली जो हमारे जो दो भाई हैं जनाब कदीर अहमद खान साहब और चौधरी अमान हुसैन को, जिनको दोनों दोस्तों को सदारती अवार्ड से नवाजा गया, और हमारे एक दोस्त असगर बागड़ी साहब हज करके आए थे और एक हमारे दोस्त का भाई आया था, हमने उनको वेलकम किया। मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी में ऐसे इवेंट होने चाहिए और इससे पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। हम यहाँ पे यकजा होके पाकिस्तान की आवाज़ बुलंद करते हैं। हमारा मकसद हमेशा यही रहा है, कम्युनिटी में प्यार बांटा जाए, और हमेशा हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान का सफ़ीर बन के यहाँ पे काम करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी सकाफ़त के फ़रोग़ के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे एज़ाज़ से नवाजा है, सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी, तो मैं सदर पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और तमाम इदारों का, बिलखसूस हमारे जो यहाँ पे मोहतरम डॉक्टर ज़हूर अहमद साहब हैं जो हमारे सफ़ीर पाकिस्तान हैं, और नहायत मोहतरम मकाम जनाब कौंसल जनरल मुराद अली वज़ीर साहब हैं, इनकी मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तानी सकाफ़त और पाकिस्तानी सूफ़ी म्यूज़िक के और लोक म्यूज़िक के फ़रोग़ के हवाले से मेरे किरदार को ना सिर्फ जाना पहचाना बल्कि तस्लीम किया। और आज Assalamualaikum. First of all, I would like to say thanks to all our community, Pakistani community of Europe, Spain. मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बार्सिलोना आमद के ऊपर आप लोगों ने, स्पेशली ज़ुल्करनैन शाह साहब ने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, नो डाउट वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, पाकिस्तान की डेवलपमेंट सकाफ़त को यहाँ पे ज़िंदा रखे हुए हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के डेवलपमेंट में बड़ा अच्छा रोल अदा कर रही है। हमारी बार्सिलोना पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान की सकाफ़त, पाकिस्तान के कल्चर को यहाँ यूरोप के अंदर प्रेजेंट कर रही है। तो इसके लिए मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पे इकट्ठा होने की खुशी में, अपनी सकाफ़त को बरकरार रखने की खुशी में मुबारकबाद पेश करता। मर्दान से अपडेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अखुंदादा सईद रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक शंकर फीड्स पर बिजली की जालिमाना लोड शेडिंग के खिलाफ इलाकाई माहिदीन की हंगामी मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में सईद दिशान अली चेयरमैन के अलावा मोहम्मद खान साफ़ी, डॉक्टर इनाम, मोहम्मद इसहाक तूफ़ान, शेर अली और दीगर माहिदीनी इलाका और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बिजली मीटिंग का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। मुत्तफ़िका तौर पर इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि अगर मर्दान वापडा की जानिब से मुआहदे और नए शेड्यूल पर अमल नहीं किया गया, ज़ालिमाना लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रखा गया, तो 10 जुलाई जुमे के दिन चार बांडा और मुल्हिका इलाकों की आवाम ताकत का भरपूर मुजाहरा करके अपना हक बज़ौर शमशीर छीन कर ईंट से ईंट बचा देंगे। इस वक्त तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा जब तक मर्दान वापडा इलाका चार बांडा के अवाम से किया गया वादा पूरा नहीं करेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुतालिका ऑफिसर अपने फ़राइज़ से नज़र चुराने लगे। मज़लूम औरतों की तज़लील होना मामूल बन गया। ओकाड़ा असद मोबाइल सेंटर पर ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 2000 कटौती आम है, औरत को बदतमीज़ी का निशाना बनाया जाता है। ये सिलसिला कब बंद होगा? जो भी मुतालिका फ्रेंचाइजर्स हैं, क्या उनको ये नज़र नहीं आता? डिप्टी डायरेक्टर हसन वट्टू, डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा फौरी तौर पर नोटिस लें। ਬਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੈਸੇ? ਅਸਦ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 13000 ਤੇ 13000 ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਗਿਣੇ ਪੈਸੇ 13000 ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 13000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ 13 ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ। मर्दान से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अखुंदादा सईद रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक शंकर यहया ढेरी हुसैनाबाद में फ़ज़ल कयूम मैनेजर और सईद आज़म शाह मैनेजर के नवासे अदनान कयूम के नौमौलूद बेटे के अकीक़े के हवाले से पुरवकार डिनर पार्टी का एहतमाम रिहाइश गाह पर किया गया। सईद आज़म शाह और फ़ज़ल कयूम लाला की सरपरस्ती में करीबी रिश्तेदारों के लिए खुसूसी डिनर का एहतमाम था। करीबी अहबाब और रिश्तेदारों में साबिक मैनेजर सईद आज़म शाह, सीनियर सहाफ़ी मर्दान प्रेस क्लब अखुंदादा सईद रहमान, एडिशनल सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद, जुनैद खान शंकर, मंजूरुल हक, ज़हूरुल हक, आरिफ खान और दीगर की शिरकत। नवमौलूद बच्चे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। टंडो जाम से राव हामिद गौहर की रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ जमाल नक्शबंद के ज़ेर एहतमाम पैगाम करबला के उन्वान से महाना महफिल ज़िक्र फ़िक्र अक़ीदत व एहतराम के साथ मुनक़्क़िद हुई। महफिल की सदारत जानशीन हुजूर शेखुल आलम अल्लामा
ख्वाजा पीर मोहम्मद सुल्तानुल आरिफीन सिद्दीकी नक्शबंदी, मरकज़ी सजादा नशीन दरबार आलिया नीरिया शरीफ और चेयरमैन अंजुमन मुहिजुल इस्लाम सिद्दीकिया ट्रस्ट पाकिस्तान ने फरमाई। महफिल के मेहमान खुसूसी जामियतुल अज़हर के प्रोफेसर बराए अकीदा और फ़लसफ़ा, सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कौंसिल बराए इस्लामी उमूर मिस्र फ़जीलत मआब अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रहीम अल बयूमी थे, जिन्होंने हज़रत क़िबला पीर साहब की खुसूसी दावत पर शिरकत की। इस मौका पर पीर सैयद लख्त हसनैन शाह, डॉक्टर मोहम्मद नईम अल अज़हरी, मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद साहिबजादा, सईदुर रशीद और दीगर बड़ी तादाद में शरीक हुए। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रहीम ने खिताब में कहा, वाक़ई करबला हमें कुर्बानी, सब्र और इस्तकामत और इसार का दर्स देता है। सदर महफिल अल्लामा ख्वाजा पीर सुल्तानुल आरिफीन सिद्दीकी नक्शबंदी ने अपने खिताब में कहा, अहले बैत की पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम की सरबलंदी, उम्मत के इत्तेहाद और इंसानियत की भलाई के लिए वक्फ रही। उम्मत मुस्लिमा को अहले बैत की तालीमात पर अमल करते हुए मोहब्बत, इसार, उखुवत और कुर्बानी को अपनी ज़िंदगी का शियार बनाना होगा। इख्तिताम महफिल पर उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम, इत्तेहाद और आलम इस्लाम में अमन व खुशहाली के लिए दुआ की गई।